السلام عليكم. اليوم نقوم بتصحيح فرض رقم 2 الدورة الأولى en physique chimie. Le premier exercice, c'est de remplir, petit 1, remplir les lacunes par les mots qui conviennent. La solution aqueuse est un mélange entre un soluté et... Les solutions aqueuses se classent dans 3 catégories. Les solutions qui ont des pH inférieurs à 7, des solutions qui ont des pH supérieurs à 7 et des solutions qui ont des pH. Donc, il y a la solution, il y a le type de solution qui reste. La solution aqueuse, c'est un mélange qui est homogène. Bien sûr, il y a la définition qu'on a donnée aux solutions aqueuse. C'est un mélange homogène entre un soluté, le soluté ou le jism المذاب, et un solvant, donc هو عبارة عن solvant, عبارة عن مذاب ومذيب. Le solvant ou le jism المذيب. Les solutions aqueuses se classent dans 3 catégories. Les solutions qui ont des pH inférieurs à 7, ce sont les solutions acides. Et les solutions qui ont un pH supérieur à 7, ce sont les solutions basiques. Et le troisième type de solution, ce sont les solutions neutres, qui ont des pH égaux à 7. Répondre par vrai ou faux. C3H8 est une matière organique. Bien sûr, la matière organique, dans la définition, c'est une matière qui a une molécule, qui ont des molécules contenant des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Une matière organique parce qu'il contient le carbone et l'hydrogène. Donc, principalement, bien essentiellement, si on dit le carbone et l'hydrogène. Mais seulement, principalement. Donc, c'est vrai. Diluer une solution basique entraîne l'augmentation du pH. يعني تخفيف محلول قاعدي يؤدي إلى ارتفاع الpH. Donc, هنا رجعنا لهذاك الشيء اللي كنديرو بالنسبة لي سوليوشن. عندي 0 7 14. عندي هنا لي سوليوشن اسيد، عندي هنا لي سوليوشن بازيك. ملي كنديروا لا ديلوسيون هادو كيقربوا 7 وهادو كيقربوا 7. الوغ هنا كنهضر على لي سوليوشن بازيك. لي سوليوشن بازيك هما هادو. ملي كنديروا لا ديلوسيون شنو كيوقع البي اش؟ كيقرب ل 7. دونك il diminue. Donc هنا entraîne l'augmentation de pH faux. La diminution de pH. Le pH varie entre 0 et 17. Non, c'est faux. Parce qu'il varie de 0 à 14. La combustion incomplète des matériaux organiques produit un gaz toxique. Donc la combustion incomplète, c'est la production de CO, le monoxyde de carbone, et c'est un gaz toxique. Vrai. Relié par des flèches. Il y a des solutions, il y a des formules ioniques. Le chlorure de fer 2. Le fer 2 هو أيونات الحديد الثاني اللي هو Fe2+, chlorure هو أيونات Cl-. alors la formule ديالو غتكون هي هذه Fe2+ plus Cl- مع واحد 2 هنايا باش نضمنوا هذاك لا نوتراليتي بيان التعادل الكهربائي ديال هاد لا سوليوشن. دونك هنايا هذه هي لا فورمول ايونيك. l'hydroxyde de sodium. l'hydroxyde ايونات الهيدروكسيد هي HO-. الصوديوم هي Na+. donc la formule ionique هي Na+OH-. donc هذه هي هذا. sulfate de cuivre. donc sulfate ايونات السلفات هي SO4 2-. ايونات الكويفر هي Cu2+. donc هذا هو la formule ionique de cette solution. On passe à l'exercice 2 maintenant. On considère les solutions aqueuses suivantes. La solution, le jus de tomate, l'ammoniac, l'eau de chaux, l'eau distillée, l'acide nitrique et le chlorure de sodium. On dit le pH 4, 12,8, 9,3, 7, 1,5 et 7. La nature de solution. Donc, on a complété le tableau. On a dit la classification des solutions. On dit c'est une solution acide. Parce que le pH est inférieur à 7. A,
acide. هنايا basique. دونك à chaque fois كنشوفوا le pH supérieur à 7 كنقول انها basique. اذا كانت pH inférieur à 7 on dit qu'il est acide. هنايا عندي basique. هنا عندي neutre. هنا عندي acide. هنا عندي neutre. Quel est l'instrument de mesure de pH de ces solutions? Donc, on a l'instrument de mesure, on dit deux instruments. On dit le papier pH ou on dit le pH mètre. Le pH mètre, c'est un instrument qui mesure, qui nous donne des mesures précises. Donc, plus précises. Alors, il a des nombres décimaux. كما كتشوفوا هنا أعداد عشرية. يعني ملي كنشوف أعداد عشرية كنعرفوا أن les mesures sont précises. يعني القياسات كتكون مضبوطة. إذا هنايا l'instrument de mesure c'est donc هنا on écrit l'instrument de mesure de pH est le pH mètre. شناهي la justification? Car les mesures sont précises. Bien, sont plus précises. Quelle est la solution la plus acide? Donc la solution la plus acide, نرجعوا لهاد الاشياء اللي عطيتكم من قبل. ملي كنديروا لا ديليسيون كنقربوا من 7 وملي كنبعدوا من 7 كتزاد لا كونسونطراسيون. دونك هنايا كل ما بالنسبه لي سوليسيون اسيد كل ما بعدنا من 7 كل ما كتزاد لا كونسونطراسيون، يعني التركيز كيتزاد، لاسيديتي كتزاد، اوغمونت لاسيديتي اوغمونت. هاد لو سونس هذا لاسيديتي augmente. هنا في هذا السونس هذا la basicité augmente. دونك هنايا الا بغينا لا سوليسيون لا بلو اسيد خصها تكون اللي عندها لو موان يعني لو بلو بيتي بي اش، يعني اصغر قيمه بي اش. الا بغينا لا سوليسيون لا بلو بازيك خصها يكون عندها اكبر بي اش. دونك هنا نرجعوا لا كيسيون ديالنا كيل لا سوليسيون لا بلو اسيد. لا بلو اسيد يعني اقل، عندها اقل بي اش اللي هي هذه لاسيد نيتريك. ما نكتبوش 1.5 هنا دوموندو مني لا سوليسيون، ماشي نكتبوا 1.5، نكتبوا لو نون دو لا سوليسيون اسيد. نكتبوا هنا لا سوليسيون لا بلو اسيد اي لاسيد نيتريك. l'acide nitrique. Justifié. شنو هي لا جوستيفيكاسيون نقدروا نعطيو هنايا؟ هو انني لا فراز دي دائما كنكررها هنايا. دونك l'acidité augmente, l'acidité car l'acidité augmente quand le pH diminue. دونك هذا هو التعليل اللي ممكن نعطيه. كاين لا سوليسيون لا موان بازيك. هنا انتبهوا معايا، انا قلت لك لا سوليسيون لا بلو بازيك هي اللي عندها الاكبر عدد البلو غون بي اش، ولكن هنا il me demande هذا لا سوليسيون لا موان بازيك، اقل قاعديه. دونك لا بلو بازيك غتكون اللي عندها اكبر بي اش، ولا موان بازيك هي اللي يكون عندها اقل بي اش، ولكن ما كيهبطش على 7. هذا راه كنهضروا على لي سوليسيون بازيك، يعني اقل بي اش فهمتي اللي كبر من 7. دونك هنا غادي نقلبوا على البي اش الاقل. ها هما لي سوليسيون بازيك، هذه بازيك صافي. هذا يعني نشوفوا اقل قيمه بي اش هي هذه. دونك لا سوليسيون هي لو دو شو. دونك عندي هنا لو دو شو. علاش؟ شنو لا جوستيفيكاسيون اللي ممكن نديرو هنايا؟ كار la basicité هنا le moins basique diminue quand le pH diminue. يعني خلينا اقل قيمه pH هنايا. on verse une quantité de solution acide nitrique dans l'eau pure. donc درنا لاسيد نيتريك حمض نيتريك على الماء، زدناها على الماء الخالص. دوني لو نو دو سيت اوبيراسيون. بيان سور ملي كندير واحد لا سوليسيون على الماء كتسمى هاد لوبيراسيون كتسمى لا ديلوسيون.
dilution. Comment varie la valeur de pH? يعني حنا كنهضروا على هاد l'opération اثناء هاد البروسيدور اللي درنا هنايا. comment varie le pH؟ دونك خصنا نعرفوا باش نعرفوا في لا ديليسيون شنو كيوقع البي-اتش. خصنا نعرفوا لا سوليسيون كيف دايره. لا سوليسيون اللي كنهضروا عليها هنا راها اسيد، لاسيد نيتريك. الوغ في لي سوليسيون اسيد ملي كنديروا لا ديليسيون كيقربوا ل7 يعني augmente le pH augmente. varie le pH. le pH augmente pendant la dilution. Comment varie l'acidité de la solution? L'acidité كيفاش كتغير؟ دونك ملي كنديروا لا ديليسيون ديال سوليسيون اسيد l'acidité diminue. L'acidité diminue. شنو هي لا جوستيفيكاسيون؟ يعني la justification qu'on peut donner هنايا هو اننا pendant la dilution ou bien lors de la dilution d'une solution acide محلول حمضي le pH augmente et l'acidité diminue. On passe maintenant à l'exercice 3. La combustion du PVC dans le dioxygène de l'air. Donc هنا عندي احتراق مادة عضوية اللي هي PVC, le polychlorure de vinyle. Dans l'air يعني في le dioxygène يعني المتفاعلين اللي عندي هنا هو PVC مع le dioxygène. Qu'est-ce qu'il produit? دونك هنا كنقول لك ينتج لنا تفاعل هذه مع هذه ينتج لنا. دونك موراها مباشره غنلقاو نلقاو النواتج عفوا. دونك المتفاعلات هما هادو. il produit la vapeur d'eau. ها هو اول ناتج هي بخار الماء. ثاني ناتج عندي هنا le dioxyde de carbone et le chlorure d'hydrogène HCl. ثلاثه ديال لي برودوي. comment détecter la présence de dioxyde de carbone؟ كيف نثبت او نبرز وجود ثاني اكسيد الكربون. يعني كينتج لي ثاني اكسيد الكربون كيفاش كنعرفوا راه هو اللي عندي، هو اللي ينتج لي على هذا التفاعل. بيان سور هنايا راه هادشي كنعرفوه منذ الابتدائي ان لو CO2 كنكشفوا عليه بماء الجير. دونك à l'aide de l'eau chaude ou bien le CO2, le dioxyde de carbone, trouble l'eau chaude. يعكر ماء الجير. ضروري هنايا في لا ميزون بريزونس ديال CO2 ضروري نذكروا لو شو. écrire le bilan de cette réaction chimique. donc هنا نكتبوا le bilan PVC plus O2 هادو هما المتفاعلات كيعطوني la vapeur d'eau او الماء H2O plus CO2 plus le HCl le chlorure d'hydrogène. هو غاز هنا توكسيك، هو غاز سام هضرنا عليه قبل، قابل للذوبان في الماء، كيعطينا امطار حمضيه ملي كيدوب لينا في المياه ديال الامطار كيعطيني لي بلوي اسيد. Quels sont les atomes entrant dans la composition de PVC؟ هذا السؤال هذا غنجاوبوا عليه انطلاقا من المعادله. يعني في المعادله غادي نطبقوا قانون حفاظ الذرات نوعان باش غنحاولوا نستخرجوا الذرات اللي كاينين عندي في البي في سي. دونك غنمشي هنايا لي برودوي نستخرج انواع الذرات اللي عندي. مثلا هنا عندي هيدروجين غنكتبها هنا عندي اكسجين ندير فاصله اكسجين، عندي هنا كربون، عندي اكسجين هنا كتبتها، هيدروجين هنا كتبتها، عندي كلور. كتبت انواع الذرات اللي عندي بلا اعداد، انواع فقط. نمشي هنايا لي رياكتيف. شنو عندي الاكسجين، وهنا ما عرفناش شنو عندنا. كنشوفوا الانواع الذرات اللي نحافظوا عندنا. عندي اكسجين ها هي انحافظات، يعني كاينه هنا وهنا. شنو انواع الذرات اللي باقيين لحد الان ما عرفتهمش فين كاينين؟ هما هادو هيدروجين كربون اي كلور. ما كاينينش في H2. امبوسيبل اني نلقى هيدروجين ولا كربون ولا كلور في O2 عفوا. هادشي علاش هاد لي 3 تيب دو زاتوم غنلقاهم فورسيمون في لو PVC. دونك لو PVC contient des atomes
d'hydrogène et du carbone et du chlore. d'après هاد l'équation ممكن نستخرجوا انواع الذرات اللي عندنا هاد الجزيئة عفوا ديال PVC. دونك هاد التمرين هذا ممكن انه يعطونا بطرق اللي هما مختلفه. باغ اكزومبل هنايا ممكن يعطوني الورق، ممكن يعطوني لو بابيي، ممكن يعطوني هنا لو بابيي عفوا لو بابيي يحترق في O2 كيعطيني لا فابور، دونك كيعطيني بخار الماء دونك هنا ماشي عفوا كيعطيني H2O اللي هو الماء، كيعطيني CO2. اوكي هنايا كيطلبوا مني انواع الذرات اللي كاينين في البابي او الورق. كان ديكومبوزي هاد لي موليكول لي برودوي. عندي هنا هيدروجين، عندي اكسجين، عندي كربون. هنا عندي اكسجين. دونك لو بابي شنو غادي يكون فيه؟ الاكسجين ها هما نحفظوا شنو بقى لي؟ بقات لي الهيدروجين كربون. دونك فورسيمون لو بابي غيكون فيه الهيدروجين اي لو كربون. ممكن يعطوني مثلا لو نيلون بلس O2 ويعطوني لي برودوي. اكزومبل لو برودوي في هذه الحاله هما H2O CO2 كيكون حتى لو سيانور ديدروجين HCN. هنايا نديكومبوزي ونستخرج انواع الذرات اللي عندي في لي برودوي. هما الهيدروجين، عندي الاكسجين، عندي كربون. الاكسجين كتبتو ديجا، عندي الهيدروجين كتبتو ديجا هذا كربون، وعندي ان اللي هو الازوت. ان هو ازوت ذرة الازوت. نمشي لي رياكتيف. شنو عندي هنا؟ عندي الاكسجين. دونك الذره التي انحفظت هي الاكسجين. شنو بقى لي؟ بقى لي هيدروجين كربون اي نيتروجين اولا الازوت. الوغ لو نيلون مناش كيتكون؟ الجزيئه ديالو كتكون فورسيمون من الهيدروجين كربون اي ازوت. اسونسيالمون من هاد ثلاثه ديال انواع الذرات. ممكن يكون فيه حتى الاكسجين مي هنايا الاكسجين بيسكو الي ديجا كونسيرفي يعني عندنا كيبقى عندنا الشك واش كاين في لو نيلون ولا ما كاينش. هادشي علاش كنكتبوا انواع الذرات اللي فورسيمون خصهم يكونوا في هاد الجزيئه. يعني ما كاينش عندنا شك انهم يتواجدوا في هاد الجزيئه. دونك هادو هما لي زيكزارسيس اللي يمكن انهم يتحطوا لنا في هاد يعني انواع الذرات اللي كاينين في الجزيئه. نتمنى الشرح يكون واضح. وهاد ليكزامان هذا ممكن انكم تستافدوا منه او لهاد الكونترول ممكن تستافدوا منه حتى التحضير للامتحان المحلي. اي بون كوراج ا تو الموند.